ક્યારેક ઉત્સાહ, ક્યારેક હતાશા, ક્યારેક સફળતા, ક્યારેક નિષ્ફળતા, ક્યારેક ધૈર્ય, ક્યારેક ઉચ્ચાટ, ક્યારેક તક તો ક્યારેક પડકાર. આ બધી ઊંચી નીચી લહેરોની વચ્ચે વહેતું આપણું આ જીવન અને જીવનનો પ્રવાહ. આ પ્રવાહને તેના નિશ્ચિત મુકામ સુધી પહોંચાડવો હોય તો મનને સ્થિરતાની નાવ પર સવાર કરવું પડે. સ્થિરતા હશે તો સકારાત્મકતાનું બીજ રોપાશે અને આ સ્થિરતા, આ સકારાત્મકતા વ્યક્તિને તેના નિશ્ચિત મુકામ સુધી લઈ જશે. નમસ્કાર, હું છું અર્પિતા. દર સપ્તાહે આવી જ કેટલીક સકારાત્મક વાતો લઈને અમે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈએ છીએ અમારા કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં. તો આજે આપણે વાત કરીશું ડિજિટલી સજ્જ થતી મહિલાઓ વિશે, એક અનોખા દવાખાના વિશે અને બીજી કેટલીક સકારાત્મક વાતો. તો શરૂ કરીએ આપણો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. શૌર્ય અને વીરતાની ગાથા જેણે દેશભરમાં સંભળાવી, તે INS ખુકરી હવે દુનિયાને તેના ઇતિહાસથી પરિચિત કરાવશે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવને મળેલી આ સોગાત આપ સૌને રોમાંચિત કરી દેશે. દેશ અને સમુદ્રી સીમાની રક્ષા કરવાનું હતું જેનું કર્તવ્ય. વર્ષોથી દેશ સેવામાં લાગેલા આ વીર યુદ્ધપોત હવે વધારશે દીવની શાન. ભારતીય નૌસેનાના જુસ્સા અને પરાક્રમથી આપ સૌને પરિચિત કરાવશે INS ખુકરી P-49 સેવાનિવૃત્ત યુદ્ધપોત. દુશ્મનનું જહાજ હોય કે પછી એમના કોઈ અંગ સ્થળ, મિનિટોમાં બોમ્બથી ઉડાવવાની ક્ષમતા રાખવાવાળું દેશનું પહેલું સ્વદેશ નિર્મિત મિસાઇલ કોર્વેટ યુદ્ધપોત INS ખુકરી P-49, જે હવે પોતાની શૌર્ય ગાથા સંભળાવવા માટે તૈયાર છે. દેશમાં પ્રથમ વખત નૌસેના દ્વારા સેવાનિવૃત્ત યુદ્ધપોત કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવને આપવામાં આવેલ છે, જે હવે દીવમાં नौसेना देश प्रेम ने प्रदर्शित करશે. प्रशासन के इस कदम से हमारी नई पीढ़ी भारतीय नौसेना की वीरता, उनके अदम्य साहस और बलिदान से परिचित होगी तथा उनके अंदर राष्ट्र प्रेम और देश सेवा की भावना जागृत होगी. શોધખોળ અને બચાવ કાર્યનું સફળ ઓપરેશન હોય કે સમુદ્રી સીમાની પેટ્રોલિંગ કે આતંકવાદથી જોડાયેલ ઓપરેશન, આ બધામાં જોશ અને ધીરજનું પરીક્ષણ દેતા સફળતા પ્રાપ્ત કરનાર INS ખુકરી વીરતાની નિશાની છે. भारतीय नौसेना के अफसर और जवान कैसे कार्य करते हैं और किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता है, ये सब उनको पूरा जैसे आप कहते हैं ना डायोरामा होगा, उस तरह का ये डायोरामा है. इस केस में ये डायोरामा लाइव है क्योंकि आपके पास पूरे एक जहाज है. आप मॉडल नहीं बना रहे, आप पूरा जहाज आपके सामने है. तो हर एक जो कंपार्टमेंट है, हर एक जो हथियार है, हर एक जो सिस्टम है, उसके वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा जो आएंगे देखने के लिए कि देखो ये ऐसे रहते थे, ऐसे कार्य करते थे, ऐसे लड़ाई करते थे. दीव ऑलरेडी अपने आप में एक टूरिस्ट का हब है, लेकिन INS खुकरी मेमोरियल के बाद अब INS खुकरी P-49 रिटायर्ड युद्धपोत का दीव में आना दीव के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेशक ही काफ़ी बड़ा योगदान साबित करेगा. દીવમાં આવનાર પ્રત્યેક પર્યટક માટે નવી સોગાત હશે આ યુદ્ધપોત, જે નૌસેનાના કાર્યો અને આ યુદ્ધપોતની વિશાળતાની जानकारी આપશે. जो आदमी आके अगर जो बच्चा यहाँ आके देखेगा उसको पक्का इंस्पिरेशन मिलेगी. मुझे कोई डाउट नहीं है इसके बारे में, 100% इंस्पिरेशन मिलेगी. क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप किसी जहाज में ना जाएं और आप ना देखें कि होता क्या है, आपको पता नहीं चलता है. लेकिन एक बार अंदर जाके आप देखेंगे और देखेंगे कैसे आपको धैर्य रखना चाहिए और कैसे आपको कार्य करना चाहिए, है ना, तो वो सारा आपको पता चलेगा. तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो पक्का ये वेरी गुड इनिशिएटिव. INS खुकरी P-49 कितना विशाल रहा होगा और इसकी विशालता को देखकर ही आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 32 सालों तक जिस तरीके से इन्होंने नौसेना में अपनी सर्विस दी, उस सर्विस के दौरान नेवी के कई सफल ऑपरेशंस में इस INS खुकरी का एक अहम योगदान रहा. अगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दूँ तो इस INS खुकरी को 28 कमांडिंग ऑफिसर द्वारा कमांड किया गया और लगभग 6,44,000 नॉटिकल माइल से अधिक की दूरी
इस खुखरी INS खुखरीની जो है वो तय की है। શું તમે જાણો છો આ પહેલા દીવમાં INS ખોખરી મેમોરિયલની સ્થાપના પણ થઈ ચૂકી છે. આ એ યુદ્ધપોત છે જેને 1971માં ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે જલ સમાધિ લીધી હતી અને નૌસેનાના પરાક્રમથી દેશને પરિચિત કરાવ્યું હતું. INS खुखरी 71 वॉर में भेजी गई थी फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि दुश्मन के पनडुब्बी आसपास घूम रहे थे. ड्यू के पास खुखरी गई, उनके साथ एक और जहाज़ था और उन्होंने पूरा प्रयास किया. अब ये बात अलग है कि आप किसी भी युद्ध में देखें तो कभी कभी घटनाएं होती हैं, लेकिन आप ये देखें कि जहाज़ ने पूरे साहस के साथ जो भी उसके सामने परिस्थिति थी उसका सामना किया. और उनके कमांडिंग ऑफिसर की गाथा सुने, कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, तो उन्होंने देखा कि अभी वक्त आ गया है. उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितने भी उनके अफसर और नौसैनिक हैं वो सुरक्षित रहें और जितनों को बचा सके उन्होंने बचाया था. एंड इन द ट्रू ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन नेवी, आप इंडियन नेवी कह लो या आप किसी भी नौसेना को देख लो, उन्होंने देखा कि मैं हर आदमी जब तक सुरक्षित नहीं होगा तो मैं ये जहाज़ नहीं छोड़ूंगा. और उन्होंने नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा मेरा एक आदमी भी अगर अंदर फंसा हुआ है तो मैं इस जहाज़ में उसके साथ नीचे जाऊंगा, पर मैं उस आदमी को अलग नहीं छोड़ूंगा. तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हमारे लिए, बिकॉज वी से दैट नो मैन विल बी लेफ्ट बिहाइंड. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस. દીવના કિલ્લા ગુફાઓ બાદ હવે INS ખોખરી યુદ્ધપોત દીવના પર્યટનને આગળ વધારવા અને દેશ દુનિયાથી આવનાર લોકોને નૌસેનાથી જોડાવા માટે એક ઉત્તમ અવસર પ્રદાન કરશે. લક્ષ્મણ રાજપૂતની સાથે દીવથી વિજયાલક્ષ્મી અને સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ. દર વર્ષે 2 ફેબ્રુઆરીએ આપણે વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે તરીકે ઉજવીએ છીએ. આ વખતે ગુજરાત માટે આ દિવસ કંઈક ખાસ રહ્યો. જામનગરના ખીજડીયા અભયારણ્યને રામસર સાઇટમાં સ્થાન મળ્યું છે. ચાલો આજે આપણે કેટલાક પક્ષીઓ વિશેની રોચક જાણકારી આપીએ અને એ પણ જણાવીએ કે શા માટે વર્લ્ડ વેટલેન્ડ ડે ઉજવવામાં આવે છે. આ સુંદર મજાના વિદેશી મહેમાનો જે દર વર્ષે ગુજરાત આવે છે પોતાની રીતે ઉડાન ભરીને. ગુજરાત એક એવો માળો છે જ્યાં દુનિયાભરના પક્ષીઓ અહીં આવીને પોતાનું ઘર બનાવે છે. એવું તો શું છે ગુજરાતમાં? એવો પ્રશ્ન તમને થાય તો એનો જવાબ છે વેટલેન્ડ વિસ્તાર. હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે આ વેટલેન્ડ એટલે શું? તો જે ભૂમિ ભાગમાં કે વિસ્તારમાં કાયમી કે પછી અમુક સિઝન પૂરતું પાણી ભરાઈ રહેતું હોય તેને વેટલેન્ડ્સ કહેવાય છે. રામસર સાઇટ એ ઈરાનમાં રામસર નામનું કોઈ એક ગામ હતું. ત્યાં કોઈ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ થયેલી, ત્યારે એ લોકોની વચમાં એક એવું ડિસ્કશન કરવામાં આવ્યું હતું કે એવો વેટલેન્ડ હોય કે એવી કોઈ સેન્ચુરી હોય કે જ્યાં 200થી વધુ પ્રકારની પ્રજાતિ એક સાથે જોવા મળી શકતી હોય વેરાયટીઝમાં, અને એન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીસ અને મહત્ત્વની સ્પીસીસ જ્યાં બ્રીડ કરતી હોય એવી જગ્યાને આરક્ષિત કરવા માટે વિશ્વ પોતાની રીતે એને ફંડ પ્રોવાઈડ કરે અને એને રામસર સાઇટ તરીકે ડિક્લેર કરવામાં આવે. 2 ફેબ્રુઆરી વર્લ્ડ વેટલેન્ડ દિવસ નિમિત્તે જામનગર નજીકના પક્ષી અભયારણ્ય ખીજડીયાને વિશ્વ સંઘ યુનો દ્વારા રામસર સાઇટ જાહેર કરવામાં આવતા આ સ્થળનું દુનિયાભરમાં નામ ગાજતું થશે. तो जो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है वो उसका इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, एक साइड वन साइड फ्रेश वाटर एंड सेकंड साइड सलाइन वाटर, दोनों टाइप के फॉरेस्ट है. उसी हिसाब से वहाँ पे फॉरेस्ट्री बर्ड्स है, वाटर बॉडी के बर्ड्स है, शिकारी बर्ड्स है और ज़मीन पे रहने वाले बर्ड्स है और साथ साथ वो कादव कीचड़ में रहने वाले बर्ड्स है और उसी के साथ साथ जो बड़े लेग वाले हैं वो भी बर्ड्स है.
तो सब मिला के खिजड़िया में करीबन 300 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीसीज मिलती है और माना जाता है कि खिजड़िया बर्ड सेंचुरी बर्ड्स के लिए स्वर्ग है. સમગ્ર વિશ્વના નકશામાં ખીજડીયા અભયારણ્યને સ્થાન મળતા આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમો પ્રમાણે આ સાઇટને ઇન્ટરનેશનલ સહાય તથા વૈશ્વિક મહત્વ આપવામાં આવશે. આ પક્ષી અભયારણ્યમાં 310 જાતિના પક્ષીઓ આવે છે, જે પૈકી 125 પ્રજાતિ વોટર બર્ડ્સ છે. विंटर में सबसे ज़्यादा बर्ड्स खिजड़िया में पूरा उसका विंटर गुजारते हैं. तो क्यों वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्ड्स आते हैं? तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उसको अच्छा हैबिटेट मिल रहा है और अच्छा वातावरण मिल रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. और मेन रीज़न है सेंट्रल एशिया फ्लाईवे खिजड़िया मिडल में पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे आते हैं. और जो नॉर्थ साइड से साउथ साइड जो माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स, वो बर्ड्स को खिजड़िया मिडल में आता है, इसलिए जो माइग्रेशन बर्ड्स है वो पूरा विंटर खिजड़िया में गुजारते हैं. ગુજરાતના થોલ સરોવર બાદ જામનગર શહેરના ખીજડીયા અભયારણ્યનો રામસર યાદીમાં સમાવેશ થતાં ગુજરાતના ગૌરવમાં વધુ એક મોર પંખનો ઉમેરો થયો છે. જામનગરથી જગત રાવલની સાથે ગુડ ન્યૂઝ ટીમનો રિપોર્ટ. જો તમને કોરોના કે કોઈ અન્ય બીમારીના સામાન્ય લક્ષણ હોય તો તમે માત્ર 1 રૂપિયામાં સારવાર લઈ શકો છો. સાંભળીને અચરજ થશે, પણ આજે અમે તમને બતાવવા જઈ રહ્યા છે એક એવું અનોખું દવાખાનું જ્યાં માત્ર 1 રૂપિયામાં દર્દીની સારવાર થાય છે. પાલનપુરના કમાલપુરા વિસ્તારમાં આવેલું છે આ દવાખાનું, જેનું નામ છે 4 આનાનું દવાખાનું. જી હા, તમે બરાબર સાંભળ્યું. 4 આના એટલે માત્ર 25 પૈસા. મુંબઈના ટ્રસ્ટી દ્વારા મણિબહેન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત આ દવાખાનું શરૂ કરાયું હતું. આ 42 વર્ષ જૂનું દવાખાનું છે અને ઘણા વખતથી પહેલાં 4 આનાવાળા દવાખાને તરીકે ઓળખાતું હતું. અત્યારે 25 પૈસાને બદલે અમે 1 રૂપિયો કર્યો છે અને એમાં જ અમે દવા 1 રૂપિયાને બદલે પેશન્ટ કોઈકવાર 2 દિવસની માગે તો 2 દિવસની આપીએ છીએ, બરાબર છે. 5 રૂપિયાની પણ દવા આપીએ છીએ. અને પેશન્ટ્સ પણ કોરોનાના ઘણા બધા આવે છે. ત્યાં તમે જે પૂછ્યું કે ભાઈ કોરોનાના એ શરદી ખાંસી તાવ ઝાડા ઉલટી બધા આવે છે, પણ સાથે કોરોનાના પેશન્ટ્સ પણ આવે છે, એને અમે દવા આપીએ છીએ. દવાથી સાધારણ સિમ્ટમ્સ બધાને ખબર છે કે ભાઈ શરદી ખાંસી તાવ ઝાડા ઉલટી, તો એ પેશન્ટ પણ સારા તો થઈ જ જાય છે અહીંયા, કારણ કે જરૂર પડે તો અમે સાથે બહારની પણ દવા લખી આપીએ છીએ. કોરોનાની બીજી લહેરમાં સેંકડો દર્દીઓ આ દવાખાનામાં ઈલાજ કરાવી કોરોનાના સામાન્ય લક્ષણમાં જ સાજા થયા હતા. ત્યારે હાલમાં ત્રીજી લહેરમાં પણ શરદી ખાંસી થતા લોકો અહીંથી જ દવા લઈ સાજા થઈ રહ્યા છે. અમે છેલ્લા 25 વર્ષથી એ દવા લઈએ છીએ. પહેલાં અહીંયા 4 આનામાં આપતા હતા, અત્યારે એ જ કેસના 1 રૂપિયો થઈ ગયો છે એક દિવસનો. 5 દિવસની દવા લઈએ તો 5 રૂપિયા. ડ્રેસિંગ પણ કરી આપે, દવા પણ આપે અને દવા ખૂબ જ સારી આવે. બહુ જૂનું દવાખાનું છે ને દવા બહુ સારી આપે. અત્યારે આ કોરોના ચાલે છે તો બજારમાંથી તમે જે મોંઘી દવાઓ લાવો, બજારમાં જે તમે રિપોર્ટિંગ કરાવો, એના કરતાં જે અહીંયાથી તમે દવા લો એ તમને 5 રૂપિયામાં પણ દવા આપે, 10 રૂપિયામાં પણ આપે, 1 રૂપિયામાં પણ આપે. શરદી ખાંસી તાવની, પગમાં દુખતું હોય એની કફ સિરપ પણ આપે અને દવા બહુ સારી ને સસ્તી આવે છે અહીંયા. આ 4 આનાવાળા જે દવાખાના છે એક ભગવાનનું રૂપ છે. ભગવાનનું રૂપ માનીએ અમે કે એના 1 રૂપિયાથી ને 2 રૂપિયાથી અમે આજે આવી મહામારીની અંદર ઊભા થઈએ છીએ અને આવી મહામારીના અંદર અમારું સાચવે છે. અને આ બેનનું ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ દવાખાનું ચલાવે છે અને વર્ષોથી ચાલે છે અને મારી તો એક પ્રાર્થના છે કે આ વર્ષોથી ચાલે. આ દવાખાનાના ટ્રસ્ટી દર વર્ષે ખોટ વેઠીને પણ અહીંની પ્રજાને આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડી રહ્યા છે. મને લાગે છે ખાસી એવી ખોટ થાય છે અહીંયા, એક્ઝેક્ટ આંકડો મને ખબર નથી, પણ ટ્રસ્ટી બહુ સારા છે. એમનું કહેવાનું એવું છે કે ભાઈ મને પૈસા હું ઘણું કમાયો છું તો પેશન્ટની સેવા એ જ મારો ઉદ્દેશ છે, માટે અમને 1 રૂપિયા 2 રૂપિયા કે 5 રૂપિયામાં પોસાય છે, બાકી અહીંયા પોસાઈ ના શકે. ટ્રસ્ટીની ભાવના ઘણી ઊંચી છે. 70, 80, 90, 100ની ઉપર પણ જાય છે, 123 પણ થાય છે અને 150 પેશન્ટ પણ અમારા થઈ જાય છે. આજના યુગમાં જ્યાં લોકોને નાની કે મોટી બીમારી માટે અઢળક રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડતા હોય છે, ત્યારે આજના યુગમાં પણ આવા દવાખાના સાચા અર્થમાં ગરીબોના તારણહાર સાબિત થઈ રહ્યા છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે બનાસકાંઠાથી સરફરાઝ નાગોરીનો રિપોર્ટ. બારડોલી તાલુકાના કડોદ વિસ્તારમાં એક એવી શાળા છે જ્યાં બાળકો પેઇન્ટિંગ દ્વારા ભણી રહ્યા છે. શિક્ષકોએ આ નવતર પ્રયોગ કર્યો છે. વર્લી પેઇન્ટિંગ દ્વારા ભણતર છે ને ઇન્ટરેસ્ટિંગ? આવો જોઈએ.
એકડા બનાવીએ છીએ, પછી એમની એટલે ઢીંગલી બનાવીએ છીએ, પછી ABCDના પછી જીરીક એમ કરીને ઢીંગલી બનાવીએ છીએ. આ શિક્ષિકા આ બાળક ઢીંગલીની વાત કરે છે. શું ચિત્રનો વર્ગ છે? અહીં તો મૂળાક્ષરો પણ છે, બારાખડી પણ છે અને ચિત્રો પણ. તો બાળકો કરે છે શું? અરે આ બાળકો તો કક્કો, બારાખડી, મૂળાક્ષરો, તહેવારોનું શિક્ષણ જ લઈ રહ્યા છે, પણ વારલી પેઇન્ટિંગ દ્વારા. બાળકોને કલાના સમન્વયથી અભ્યાસ કરવાનો નવતર પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે બારડોલી તાલુકાના કડોદ ગામની સરકારી શાળાના આચાર્ય ડૉક્ટર મનાલીબેન દેસાઈએ. બાળકની અંદર એ કલા શક્તિ જે છે એ બહુ સારી છે, પણ એને બહાર લાવવાના ચાન્સ નથી મળતા અને કલાના જે તાસો છે એને અભ્યાસક્રમની અંદર જ કન્વર્ટ કરી દેવામાં આવે છે. તો જો કલા સાથે બાળકને એજ્યુકેશન આપવામાં આવે તો બાળક વધુ સારી રીતે શીખી શકે છે. આ કન્સેપ્ટ મગજમાં રાખીને મેં બાળકોને એકડા, કક્કા છે, ABCD છે, બધું વાલી પેઇન્ટિંગના માધ્યમથી બાળકને શીખવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે આ માહોલની અંદર બાળકો જ્યારે આવ્યા છે ઘણા સમય પછી, તો એને એજ્યુકેશનની અંદર વાળવા માટે આપણે કલાના માધ્યમ થકી આ મૂળાક્ષરનું જ્ઞાન મળે, એ જ મારો બેઝિક કન્સેપ્ટ છે. જનરલી એનું જે બેઝિક નોલેજ છે મૂળાક્ષરોનું જ્ઞાન એ તો શીખશે, પણ સાથે સાથે એ બાળક જે છે તે કલાને પણ સાથે સાથે આગળ ધપાવશે. અને આ જે વારલી પેઇન્ટિંગ એ આપણી આદિવાસી સંસ્કૃતિની ધરોહર છે અને એ ભૂલાઈ ગયેલી સંસ્કૃતિ છે, જેને હવે આપણે આગળ ઉજાગર કરીને બાળકો થકી એને આગળ ધપાવવાની છે. વારલી પેઇન્ટિંગ થકી શૈક્ષણિક વિષયો શીખવાથી બાળકોનો મૂળાક્ષરો અને લેખનનો પાયો મજબૂત બન્યો છે. શાળામાં ગેરહાજરીનું પ્રમાણ પણ ઘટ્યું છે. બાળકોએ શાળામાં કુંડા, બ્લેકબોર્ડ અને દિવાલોને સુંદર રીતે શણગારી પણ છે. અમે એકડા, કક્કા, ABCD પહેલાં બહુ જ સાદા લખતા હતા. જ્યારથી અમને વાલી પેઇન્ટિંગ શીખવ્યા છે ત્યારથી અમે બહુ જ મજાથી એકડા, કક્કા, બારાક્ષરી બહુ મજાથી લખીએ છીએ. વારલી પેઇન્ટિંગ થકી એમણે ગણિતનું શિક્ષણ મેળવવું, મૂળાક્ષરોનું શિક્ષણ મેળવવું, ભાષાઓનું શિક્ષણ મેળવવું, ઇવન આમ ધાર્મિક શિક્ષણો પણ છે, સામાજિક શિક્ષણ છે, બધા જ શિક્ષણો બાળકોને મળે એ ધ્યાન રાખીને આ જ્યારે કન્સેપ્ટને શરૂઆતની અંદર 13 બાળકો હતા, ધીમે ધીમે 183, હાલ 283 બાળકો મારા આની અંદર કાર્યરત છે. આ વારલી પેઇન્ટિંગમાં ભણવાની બહુ મજા આવે છે. વારલી પેઇન્ટિંગથી મને ચિત્રકામ પણ શીખીએ છીએ અને એકડા, બારાક્ષરી, કક્કા, ABCD એવું પણ શીખીએ છીએ. મને ખબર નહીં હતી કે આ સ્કૂલમાં આવું પણ ભણાવશે, બીજી સ્કૂલમાં તો નહીં ભણાવે. પહેલાં નહીં મજા આવતી હતી અને જ્યારથી વારલી પેઇન્ટિંગ આવી છે ને તેથી બહુ મજા આવે છે. શાળાના બાળકો પણ હવે ભણવાની સાથે ચિત્રકામ શીખી રહ્યા છે. બાળકોને જો રમતગમતની સાથે મનગમતું કામ કરવા મળે તો સરળતાથી શીખી જતા હોય છે. વારલી પેઇન્ટિંગ દ્વારા અભ્યાસનો કદાચ આ પહેલો જ પ્રયત્ન હશે જેમાં બાળકો ઉત્સાહથી જોડાયા છે અને આને જ કહેવાય ભાર વિનાનું ભણતર. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે બારડોલીથી લોપા દરબારનો રિપોર્ટ. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાનને વેગ આપતા એક સંસ્થા દ્વારા મહિલાઓને UPI દ્વારા ઓનલાઈન પેમેન્ટ સહિત અન્ય પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. દેશનો યુવા વર્ગ તો ડિજિટલ ઇન્ડિયાની સાથે જોડાઈ રહ્યો છે, પરંતુ 40 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરની મહિલાઓ હજુ સુધી આ ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનથી દૂર છે. આ મહિલાઓને તેમના વ્યવસાયને વેગ આપવા ટેકનોલોજીના ઉપયોગ વિશેનું પ્રશિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ માટે હવે દરેક નારી ડિजिटल नारी નામથી અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. नानी दमन में हमने अखिल महिला मंडल के साथ मिलकर हर नारी डिजिटल नारी नाम का एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया हुआ है. इस डिजिटल युग में अगर नारी को डिजिटली अगर वो अवेयर नहीं है, डिजिटली साउंड नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें उनकी रुक जाती है. हम चाहते हैं कि यहाँ की नारी ये बेसिक चीज़ें सीख जाए, जैसे कैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैसे हम व्हाट्सअप बिजनेस कर सकते हैं, गूगल बिजनेस कर सकते हैं, और उनका जो छोटा सा उद्योग भी चलाते हैं उनको वो डिजिटली सोशल मीडिया पे कितने बड़े तौर पे रख सके और खुद आगे आ सके.
પ્રધાનમંત્રીના ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાન અંતર્ગત દમણની આ મહિલાઓને તેમના નાના કે મોટા વ્યવસાયને ડિજિટલ બનાવવા માટે તેમને આ ક્ષેત્ર અંગે સુસજ્જ કરાય છે. તો ચાલો કેટલીક મહિલાઓને મળીએ અને જાણીએ આ પ્રકારના પ્રશિક્ષણથી તેમને કયા લાભ થઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી મારા છોકરા કરતા હતા લાઇટ બિલ બધું, હવે હું પોતે પણ કરી શકું છું. એમાંથી લાઇટ બિલ ભરી શકું છું, ગેસનું બુકિંગ કરી શકું છું, ઇન્સ્યોરન્સ ભરી શકું છું. ત્યાં સુધી છોકરા ઉપર ડિપેન્ડેડ હતા, હવે હું પોતે બધું કરી શકું છું. મારે હવે કોઈના પર ડિપેન્ડેડ રહેવાની જરૂર નથી. મારો મોબાઈલ જ મારું પર્સ બની ગયું છે, હવે મને કશે પર્સ લઈ જવાની જરૂર નથી. મોબાઈલમાં કેવી રીતે આ એપ યુઝ કરવાનું એ શીખવ્યું છે. એમાં યુપીઆઈ, બેન્કિંગ, ડિજિટલ પેમેન્ટ એ બધું અમને શીખવવામાં આવ્યું છે. સાથે સાથે વોટ્સએપ પણ કેવી રીતે યુઝ કરવાનું, એમાંથી આપણે બિઝનેસ કેવી રીતે ચાલુ કરવાનો એ પણ અમને શીખવવામાં આવ્યું છે. તો અમને આ બધી બહેનોને ખૂબ જ ફાયદો થયો છે કે અમે અમારી જાતે બધું પેમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે પૈસા લઈ જવાનું ભૂલી જઈએ છીએ કે કદાચ કંઈક ઓછા પડ્યા હોય તો અમે આ રીતે પેમેન્ટ કરીએ છીએ. આ મહિલાઓનું માનવું છે કે ઘરના બાળકો કે તેમના પતિ દ્વારા આ પ્રકારનું ઓનલાઈન ડિજિટલ પેમેન્ટ શીખવવામાં આવતું નથી, કારણ કે તેઓને ડર લાગતો હોય છે કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ વગેરેમાં ચીટિંગ થઈ શકે છે. પરંતુ હવે આ પ્રકારના પ્રશિક્ષણ પછી સાવધાનીપૂર્વક આ એપનો ઉપયોગ મહિલાઓ પોતાના વ્યવસાયને વિકસાવવા માટે કરી રહી છે અને વ્યાપારમાં નફો પણ મેળવી રહી છે. ઘણું બધું આની અંદર અમને શીખવા મળ્યું છે અને આજે અમે સાચું કહીએ તો ડિજિટલ બન્યા છે એવું અમે ફિલિંગ્સ લઈ શકીએ છીએ કે અમારું મંડળ એને પણ અમે ફેસબુક પેજ પર લાઈવ બનાવી રહ્યા છીએ. મહિલાઓને ડિજિટલી પ્રશિક્ષિત બનાવવા એ આજના સમયમાં ખૂબ જરૂરી થઈ પડ્યું છે. ત્યારે અવસર ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેવી સંસ્થાઓ ખરેખર સરાહનીય કામગીરી કરી રહી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે દમણથી પ્રદીપ ભાવસારનો રિપોર્ટ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો સકારાત્મક ખબરોનો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ આપનો અભિપ્રાય અને આવી ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપની રજા લઈએ. ફરી મળીશું આ કાર્યક્રમમાં આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર.